So hi students, welcome back. So let me continue our next problems. So solving problems based on quadratic equations. That is statement problems which are based on quadratic equation. So here we have a question number 1. Find the two natural numbers which differ by 3 and the sum of whose squares is 117. And according to given problem, the sum the difference between the two numbers is the difference between the two natural numbers is 3. The difference between the two natural numbers is 3 and the sum of whose squares ಅದೇ two numbers ಗೆ squares ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ two numbers ಗೆ sum of whose squares ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 117 ಬರುತ್ತೆ 117. Now which are the two numbers? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ two numbers ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let the two natural numbers will be, imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, let the two natural numbers will be ಒಂದನ್ನ x ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಫರ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೀವು x plus 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದನ್ನ x ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಏನು ತಗೊಳ್ರಿ x plus 3 ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, the two natural numbers which differ by 3, ಅದೇ two numbers ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು x plus 3 ಮೈನಸ್ x ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫರ್ ಬೈ two numbers. ಅದೇ two numbers ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ x plus 3 minus x plus x cancelled, what is the remainder 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ two natural numbers ಅನ್ನ ನಾವೇನಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ x plus 3 ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. Now according to given problem, so ಈಗ the sum of two natural numbers which differ by 3. Now we are imagining the two numbers will be x, another one is x plus 3. Now the sum of whose squares is 117. The sum of whose squares, ಅದೇ two numbers ಗೆ addition ಮಾಡಿ squares ಅನ್ನು apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 117 ಬರುತ್ತೆ. So therefore according to the given problem, so one is x, another one is x plus 3. Apply whole squares to that. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ 117 ಬರುತ್ತೆ, 117. So according to given problem, so it is written as x square plus x plus 3 whole square equals 117. ಅದೇ two numbers ಗೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 117 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. Therefore x square as it is plus x plus 3 whole square, it is in the form of a plus b whole square. We know that a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. Now according to this expanded form of a plus b whole square, expand x plus 3 whole square. So it is written as x square plus 3 square plus 2 times of a value and b value is equals to 117 as it is. Now x plus 3 whole square ಯಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, a plus b whole square ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Therefore a plus b whole square equals a square plus b square plus 2ab. Therefore x plus 3 whole square, it is written as x square plus 3 square plus 2 times of a value and b value. Here a value is x and b value is 3. Now simplify this, reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ, therefore x square plus x square plus 3 3s are 9 plus 2 3s are 6 into x, 6x is equals to 117. Now again simplify x square, 1x square plus 1x square, we can get 2x square. So then we have plus 6x, then we have plus 9. So transpose 117 to LHS, what it becomes, minus 117 is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1x square plus 1x square 2x square, ಇಲ್ಲಿ plus 6x plus 9
ಈ ಪ್ಲಸ್ 117 ಅನ್ನ LHS ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 117 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. therefore 2x square plus 6x ಈಗ 117. ಸೊ 117 ಅಲ್ಲಿ 9 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ 117 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 9 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17 ಅಲ್ಲಿ 9 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಯಾರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 108. ಸೊ therefore minus 108 equals to 0. ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 117 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 9 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 108 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 117. Now 117 having the negative, therefore the remainder is also equal to negative. Minus 108 equals 0. So ಈಗ 2, 6 and 108 are the multiples of 2. So therefore divisible by 2. ಇದನ್ನ 2 ನಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. therefore ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 3 6 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 3x ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 5 10 2 4 8 is equals to 0. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 108 ಈಕ್ವಲ್ 0 ನ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 54 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 54 ಇದೆ. ಈಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? x ಇಂಟು x ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು x ಇಂಟು x x ಸ್ಕ್ವೇರ್, x ಇಂಟು x x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 54 and the sum or difference of the two numbers we can get the middle number 3x ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 54 ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 54 ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ LCM ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲು 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 2s are 4 ಕ್ಯಾರಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 14 ಆಯ್ತು. 2 7s are 14. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ 3 ತಗೊಳ್ವಿ. 3 9s are 27. 3 9s are 27. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2 into 2 2 2s are 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 9 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 2s are 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್? 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 9s are 54 ಬರುತ್ತೆ. 9 ಅಲ್ಲಿ 6 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ 54 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 9 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. therefore 9 ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಗೊಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. x ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9x, x ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 6x. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 3x ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x minus 6 is one group. Therefore x minus 6 is one group. Another group is x plus 9 is equals to 0. ಒಂದು x minus 6 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು x plus 9 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, equivalent to 0. Now distribute the 0 for the two equal factors. Therefore x minus 6 is equals to 0. In the other hand x plus 9 is equals to 0. Therefore we record x value. Therefore x is equals to, now transpose minus 6 to RHS. What it becomes? Plus 6. In the other hand x is equals to plus 9. It becomes minus 9 in RHS. Now here x values are plus 6 and minus 9. But we are required only positive values. Taking the positive values and neglecting the negative values. Negative values ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? 6 ಇರುತ್ತೆ. Therefore the required two natural numbers are
one is x, another one is x plus 3 according to statement. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದು x ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದು x plus 3 ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 6. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು x plus 3 ಅಂದ್ರೆ 6 plus 3. ಸೊ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore 6 and 9 are the required two numbers, two natural numbers. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number. Find the number ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 times a certain whole number. 5 times a certain whole number. We don't know that which is that whole number. Let imagine that number will be x. ಅವಾಗ 5 times a certain whole number ಅಂದ್ರೆ 5x ಬರುತ್ತೆ. Is equal to, it is equals to, equals 3 less than minus 3. 3 less than minus 3. To whom? Twice the square of the number. ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ 2 ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ twice the square of a number. Twice ಅಂದ್ರೆ 2 times. 2 times the square of the number. 2 times the square of the number. It is written as 2x square. Then find the number ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, let imagine the number will be x ಅಂತ. Let the number will be x ಅಂತ assumption ಮಾಡಿ. Let the number be let imagine the number be x. Now according to given problem, according to given problem 5 times the number, 5 times a certain whole number. That means 5 times a number is equals to 5 times a number is equals to 3 less than twice the square of the number. Twice the square of the number. Twice the square of the number. Now it is a given statement in the problem. Now expressing it symbolically, 5 times the number, 5 times a number, the number is x. 5 times is number 5 into x and 5 times a number is number 5 into x. 5 into x 5x equals to 3 less than minus 3. 3 less than minus 3 twice the square of the number. 2 times of the square of the number x square. Twice the andre 2 times of the square of the number whole square and the square whole square. 3 less than minus 3. Now 5x is equals to 2x square minus 3 ಅಂತ. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2x square. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5x RHS ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ minus 5x minus 3 as it is. minus 3 is equals to 0. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, RHS ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ x square, ಅದರಿಂದ RHS as it is ಆಗೇ ಇರಲಿ. LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ 5x ನ RHS ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ what it becomes minus 5x. Now it is in the standard form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Now we can solve this quadratic equation by 3 methods. One is factorization, second one is by using the formula, and third one is completing the square method. We can apply any one of the method, we can get the correct factors of x, root values correct ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್. ಸರಿ, ಈಗ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಡೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮಗೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ minus 3 ಇದೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ multiply any two terms the product is 2x square. multiply any two terms the product is 2x square. ಈ ಕಡೆ two numbers ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
-3 ಬರೋ ತರ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 1s are 2. ನಾವು 2 1s are 2, x square ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x into x. Remember 2 1s are 2, x into x, x square. Now here multiply any two numbers, the product is 3 ಬರಬೇಕು. ಅದು -3 ನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 2x square ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಪ್ಲಸ್, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್. ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್. ನಮಗೆ ಆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 1 3s ಅಂತ ಅದು ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 1s ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 3 1s ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ. 3 1s 3 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 3 1s 3 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, 3 1s 3. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 2x, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 2 3s 6x ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2x ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 6x ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1x ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, 1x ಇಂಟು 1s 1x, 1x 1s 1x. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ 6x ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1x ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 5x ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 1s ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು 1 3s ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2x plus 1 is one group, therefore 2x plus 1 is one group, another group is ಇಲ್ಲಿ plus 1x ಅಂದ್ರೆ 1x minus 3 ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ x minus 3 is equals to 0. X minus 3 is equals to 0. Now distribute the 0 for the two equal factors. Therefore 2x plus 1 equals 0. In the other hand, x minus 3 is equals to 0. Now therefore ಇಲ್ಲಿ x value ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -3 ಅನ್ನ RHS ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, that we can get the positive value. Therefore x is equals to we can get plus 3. Now in the other hand ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Now therefore 2x is equals to, now transpose plus 1 to RHS, what it becomes -1. plus 1 ಅನ್ನ RHS ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x value ಮಾತ್ರ. x value ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ into 2 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. Therefore x is equals to -1 into 2, it becomes divided by 2. Therefore here another x value is -1 by 2. Now here x value is plus 3, another x value is -1 by 2, -1 by 2. Now neglect the negative values and taking the positive values. Now here the positive value of x is 3. Therefore the required number, the required whole number is 3. Here the required whole number is 3. So ಈ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Let's take the third question. 3 positive numbers are in the ratio 1 divided by 2 is to 1 divided by 3 is to 1 by 4. Find the 3 numbers if the sum of their squares is 244. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 244 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Now according to given problem, the 3 positive numbers, the 3 positive numbers
or in the ratio 1 divided by 2 is to 1 divided by 3 is to 1 divided by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? 1/2, 1/3, 1/4 ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 divided by 2, 1 divided by 3 ಮತ್ತು 1 divided by 4. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2, 3, 4. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ and its LCM and distribute it. ಮೊದಲು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಗೆ LCM ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು 2, 3, 4. 2, 3, 4. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ತಗೊಳ್ರಿ. 2 1s are 2, 3 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, 3 as it is. now 2 2s are 4. ಮತ್ತೆ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 2 ತಗೊಳ್ರಿ. 1 as it is, 3 as it is, 2 1s are 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. 1 as it is, 1 3s are 3 1s are 3, 1 as it is. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 into 3 ಅಂತ. ನಾವು 2 into 2 into 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 2s are 4, 4 3s are 12. now 12 is a required LCM of these three numbers. Therefore the LCM of 2 3 4 is 12. 2 3 4 ಗೆ LCM ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 12 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ 12 ಅನ್ನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. therefore 1 divided by 2 into 12. so next number ಯಾವುದು? 1 divided by 3 into 12. next one 1 divided by 4 into 12 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. multiply with the LCM. now therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12 ಅಂದ್ರೆ 6. next ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 divided by 3 into 12. 3 1s are 3, 3 4s are 12. next number ಬಂದು 4. next ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 4 1s are 4, 4 3s are 12. so next number ಯಾವುದು? 3. ಆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6:4:3 ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. let the number be x ಅಂತ ತಗೋಣ. let the three numbers be 6x, 4x and 3x ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. let the three numbers will be 6x, 4x, 3x. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಇರೋದನ್ನ ರಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, if the sum of their squares, ಅದೇ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ sum of their squares is 244. so how we have to express? let us see. 6x whole square plus 4x whole square plus 3x whole square, the result is equals to 244. ಅದೇ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 244 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore 6 6 are 36, 36x square plus 4 4 are 16, 16x square plus 3 3s are 9x square, 9x square is equals to 244. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಓಕೆ, x square ಕಾಮನ್. ಈಗ 36 16 9 ಅನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ. 36 16 ಮತ್ತೆ 9 ಅನ್ನು. so 6 plus 6 12, 12 plus 9 21 carry 2. now 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 ಅಂದ್ರೆ 61. 61x square is equals to 244. so ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 36x square plus 16x square plus 9x square addition ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 61x square ಬರುತ್ತೆ equals 244. we required x value, we are not required 61. now transpose 61 to RHS, what it becomes? it becomes a denominator. so ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. now therefore x square as it is equals to 244 divisible by 61. 61 transpose ಮಾಡಿ it becomes a denominator. so ಈಗ 61 1s 61 4s 4 times multiplication ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 61 into 4 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 1s 4, 4 6 24.
So therefore 61 ones are 61 fours are 244. Now therefore x square is equals to 4. We require x value. If we require x value, transpose square to RHS. It becomes plus or minus root. Therefore x is equals to plus or minus root 4. ಈಗ plus or minus root 4 ನ value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Plus or minus 2. Square root value of 4 is plus or minus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು plus 2 ಅಂತದ್ದು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ minus 2 ಅಂತದ್ದು ತಗೋಬಹುದು. Now neglect the negative values and taking the positive values of x. Therefore the value of x is 2 ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ finally ಆ 3 numbers ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Therefore the 3 numbers ಯಾವುದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಒಂದು 6x, ಇನ್ನೊಂದು 4x, ಇನ್ನೊಂದು 3x. ಆ 3 numbers ಅನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. Let the 3 numbers will be 6x, 4x, 3x ಅಂತ rational formula ಬರೆದಿವಿ. Therefore the required 3 positive natural numbers one is 6x, second one is 4x, third one is 3x. Now apply the x value and apply ಮಾಡಿ. Okay. Now 6 into 2, 6 2s are 12, first number is 12. Now 4 into 2, 4 2s are 8. Now 3 into 2, 3 2s are 6. Now these are the required 3 numbers according to the given problem. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 12, 8 ಮತ್ತೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. 3 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.